Bismillahirrahmanirrahim. السلام علیکم جی، طلبا تک بات میری آواز اگر آپ تک پہنچ رہی ہے تو میسج کر کے بتا دیں تاکہ لیکچر کا باقاعدہ آغاز ہو سکے. جی بہت شکریہ. آج کا ہمارا عنوان جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے، سبق ہے اکبری کی حماقتیں. اکبری کی حماقتیں یہ تحریر ہے مولوی نذیر احمد دہلوی کی. مولوی نذیر احمد دہلوی جن کا سن پیدائش 1836 اور سن وفات ہے 1912، یعنی یہ 7 دسمبر 1836 کو پیدا ہوئے اور انہوں نے وفات پائی 3 مئی 1912 کو. مزید طلبا و طالبات، مولوی نذیر احمد دہلوی، ڈپٹی نذیر احمد دہلوی جن کو کہتے ہیں، تو یہ عالم بھی تھے، بہت اچھے تقریر کرتے تھے. اس کے علاوہ انہیں یہ بھی شرف حاصل ہے کہ انہوں نے ترجمہ قرآن بھی کیا، بلا شبہ اور بامحاورہ ترجمہ کیا، اور اسی کو یہ اپنے لیے توشہ آخرت بھی قرار دیتے ہیں. مولوی نذیر احمد کے والد محترم مولوی سعادت علی تھے. اصل وطن ان کا ریہڑ تحصیل نگینہ ضلع بجنور تھا. یہ 4 برس کی عمر میں ہی اپنے والد محترم کے ساتھ بجنور تشریف لے آئے. ابتدائی تعلیم انہوں نے گھر میں حاصل کی اور عربی صرف و نحو، منطق اور فلسفہ جو ہے انہوں نے مولوی نصر اللہ خان سے پڑھا. اس کے بعد اسکول داخل ہو گئے، اسکول کی تعلیم حاصل کی، پھر دہلی کالج میں پڑھتے رہے. کالج سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد 1854 میں پنجاب گجرات میں یہ استاد مقرر ہو گئے. 2 برس انہوں نے ڈپٹی انسپیکٹر مدارس کے طور پر بھی کام کیا. مولوی نذیر احمد کو ان کی اعلیٰ ادبی خدمات کے پیش نظر شمس العلماء کا خطاب بھی دیا گیا، اس کتاب سے نوازا گیا. اور مولوی نذیر احمد دہلوی پہلے ناول نگار ہیں جنہوں نے اصلاح معاشرہ کا فریضہ اپنے ناولوں کے ذریعے نمایاں ادا کیا. مولوی نذیر احمد مغیر شخصیت کے مالک تھے. ان کا اسلوب آسان، سادہ اور بامقصد تھا. 3 مئی 1912 کو آپ وفات پائے، جانب پانی سے کوچ کر گئے. آپ کی اہم تصانیف ہیں تھوڑا سا فرق پڑا. جی اہم تصانیف بتا رہا تھا: میرات القروس، توبۃ النصوح، ابن الوقت، فسانہ مبتلا، نعت الناش. کی اہم تصانیف ہیں. اب آتے ہیں سبق اکبری کی حماقتیں کی جانب. اکبری کی حماقتیں. سبق کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے تھوڑا سا اس کے اوپر اس کا جائزہ لیتے ہیں، اس کا خلاصہ دیکھتے ہیں تاکہ کہانی آپ کو سمجھ آ جائے. اس کے بعد آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ذہن نشین بھی ہو جائے گی یاد بھی. تو اس کہانی میں مولوی نذیر ہم دیکھتے ہیں کہ جن دنوں اکبری، یہ کہانی کا کردار ہے اکبری، اس کے بعد اس کا خامن ہے محمد عاقل، یہ اپنے ساس سسر سے لڑ جھگڑ کر علیحدہ گھر میں رہ رہی تھی. تو
انہیں دنوں میں شہر میں شور و رد تھا اٹھنے کا، جو کہ لوگوں کو مختلف طریقوں سے لوٹتی تھی، ان کے زیورات وغیرہ لوٹ لیتی تھی۔ تو محمد عاقل نے اپنی بیوی کو یعنی اکبری کو یہ سمجھا رکھا تھا کہ کسی بھی اجنبی عورت کو اپنے گھر میں مت داخل ہونے دینا، لیکن مزاجدار سے بھی یہاں مراد اکبری ہی ہے۔ اکبری مزاجدار لوگ ہے، آپ کے سامنے نظر بھی آ رہا ہوگا۔ تو جو اکبری تھی وہ تو ہر ایک کے ساتھ بہت جلد گھل مل جاتی تھی۔ ایک دن کیا ہوا کہ وہی اٹھی، حجر کا بھیس بنائے، حجر کا روپ دھارے، اسی گلی میں آ نکلی اور مختلف قسم کے تبرکات اپنے ساتھ لائے تھی۔ ان تبرکات میں تسبیح، خاک شفا، زمزمیہ، مدینہ منورہ کی کھجوریں، ناد علی، کوہ طور کا سرما، خانہ کعبہ کے غلاف کا ٹکڑا اور اسی طرح کی دیگر چیزیں شامل تھیں۔ اکبری نے اپنی نوکرانی زلفن کو بھیجا کہ جب اجن اٹھنے لگے اسے گھر بلا رہا، اسے گھر بلا رہا ہے کہ میں بھی ان تبرکات کی زیارت کر رہا ہوں۔ جب اجن زلفن کے ساتھ گھر آتی ہے تو اکبری اس کی بہت خاطر مدارت کرتی ہے، اور حجن جو ہے اجن کے ساتھ گفتگو میں جلدی وہ سمجھ جاتی ہے اجن، کیونکہ مکار عورت تھی، وہ جلدی سمجھ گئی کہ یہ جلدی ہی میرے ہاتھ میں چڑھ جائے گی، یہ عورت بے وقوف ہے اور جلدی ہی میرے ہاتھ میں چڑھ جائے گی۔ اکبری نے اس سے ناد علی اور کوئی دور کا سرما پسند کیا، تو حجن نے ایک پیسے کا بہت سارا سرما بھی دے دیا اور 2 پیسے میں ناد علی بھی اسے اس کے حوالے کر دیا، اور ساتھ ایک فیروزے کی انگوٹھی وہ مفت دے دی۔ اب پہلی ملاقات تھی اس کی، تو پہلی ملاقات میں ہی اس نے یہ بھی پوچھ لیا کہ تمہارے بچے کتنے ہیں؟ تو اکبری بڑی سر داغ کرتی ہے کہ ہماری ایسی قسمت کہاں۔ تو حجن آگے سے کہتی ہے کہ شادی کو کتنا عرصہ ہوا؟ تو کہتی ہے کہ سال بھی نہیں ہوا۔ تو حجن کو بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے مزاج دار کی یعنی اکبری کی بیوقوفی کا، تو پھر وہ سمجھ جاتی ہے کہ اب یہ جلد ہی میرے گھر پہ چڑھ جائے گی، میرے ہاتھ پہ چڑھ جائے گی، اور اسے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بچے کی خواہش مند ہے اور اس کا میاں بھی اس سے ناخوش ہے۔ اب حجن جب جانے لگتی ہے تو سائیدار منت کرتے ہوئے اسے کہتی ہے کہ پھر ضرور آنا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اگلے ہی روز حجن پھر آ جاتی ہے، ایک ریشم ہزار باندھ لیتی آتی ہے اور بتاتی ہے کہ محلے میں ایک بیگم رہتی ہے جو اپنا اسباب یعنی سامان جو ہے وہ فروخت کر کے گزارا کرتی ہے، وہ غریب ہو گئی ہے۔ تو آگے یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہزار بند ہے یہ اس کو بہت کم قیمت میں یعنی 4 آنے میں زائدار کو دے دیتی ہے۔ اب یہ رقم 4 آنے 25 پیسے تھے، 1 روپے کا چوتھا حصہ۔ اب تو خیر اس کا استعمال نہیں ہو رہا، لیکن 4 آنے مر گیا اس وقت یہ جو ہے رقم استعمال کی جاتی تھی، یہ لفظ استعمال کیا جاتا 4 آنے 8 آنے 1 روپیہ۔ تو یہ 4 آنے میں اسے ہزار بند دے دیتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ فوراً سے پیسے اس کے ہاتھ میں رکھ دیتی ہے کوئی، اور پھر کہتی ہے کہ اچھی بھی جو بھی چیز میں کہو وہ مجھے ضرور دکھایا کرو۔ اب باتوں باتوں میں حجن جو ہے اس نے بٹوے سے 2 لونگ نکالے
लौंग आप समझ गए ना, खाने में भी इस्तेमाल होते हैं। तो ये लौंग वो निकाल कर मिजाजदार को देती है और कहती है कि ये नहा धोकर एक तो अपनी चोटी में बांध लेना, दूसरा बेहतर तो ये था कि तुम्हारे खावन की पगड़ी में होती, लेकिन तुम ऐसा करो कि इसे तकिए में सी देना, लेकिन सफाई का खास ख्याल रखना। ये याद रहे कि सफाई का खास ख्याल रखना, और इसका असर आज ही देख लेना। फिर उसके बाद हजन जो है अपने हज का किस्सा सुनाती है, चिकनी चपड़ी बातें साथ लगाती है, अपने पास से भी बातें लगाती है। कहती है भोपाल की एक बल्कि जानी बेगम है, जिसके पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। अल्लाह ताला ने उसे हुस्न जमाल से भी नवाजा, मालो दौलत हर चीज उसके पास है, लेकिन अगर कमी है तो औलाद। इसी वजह से जो नवाब साहब है वो बेगम की तरफ तवज्जो नहीं देते। कहती है कि बेगम जो है, बेगम साहिबा, उनका पीरों पर बहुत ज्यादा एतमाद था। पीरों पर एतमाद करती थी, एतकाद रखती थी, पिता था उनका। तो 3 कोस पैदल चल के एक फकीर की खिदमत में हाजिर होती है। एक कोस जो है 1 मील से थोड़ा ज्यादा होता है फासला। तो फकीर के पास हाजिर होती है तो फकीर कहता है कि जा भाई, रात को हुक्म मिलेगा। अब बेगम को ख्वाब में हज की बशारत होती है कि हज पर जाए, और ये 500 मस्कीनों को अपने खर्च पर हज पर लेके जाती है। उन्हीं में एक मैं भी होती हूँ, मैं से मुराद हजन। बेगम साहब सबके साथ बहुत ही अच्छा सलूक करती है, उसका सबके साथ रवैया सलूक बहुत अच्छा है। तो कहती है कि मेरे साथ उन्हें खास मोहब्बतें हुई तो अपनी सहेली कहती है। हम सफर करते करते 11वें दिन हमारा जहाज कोई हबशा के करीब पहुंचता है। अब इस पहाड़ पर एक कामिल फकीर रहता है। बेगम साहिबा 5 औरतों के हमरा कश्ती में सवार हो गई। वहां पहुंचती है, वहां पर रूह का आलम होता है, यानी मुकम्मल खामोशी होती है। तो जब मुख्तसर ये वो फकीर के पास पहुंचती है, उनकी खिदमत में हाजिर होती है, तो फकीर उन्हें 12 लौंगे दम करके देता है। 12 लौंग दम करके देता है। कहता है कि मुझसे कहता है कि जा भाई आगरे और दिल्ली में लोगों के काम बनाओ। आगरे और दिल्ली में जाके लोगों के काम बना। तो इन्हीं 12 लोगों में से 2 ये भी है जो मैंने तुम्हें दिए। वही नवाब साहब जो बेगम को पूछते नहीं थे, अब उसका असर ये हुआ कि 1 महीना पहले ही बम्बई में आकर बेगम को लेने के लिए मौजूद थे। 1 महीना पहले पहले ही बेगम को लेने के लिए मुंबई में मौजूद थे। तो कहती है कि मैं 6 साल भोपाल में ठहरी, और मेरे मौजूदगी में ऊपर तले बेगम के 4 बेटे हुए। क्योंकि अब मैं बड़ी मुश्किल से वहां से इजाजत लेकर यहाँ पर आई हूँ। अब उधर मोहम्मद आकिल जो है, जब घर आता है तो देखता है कि घर बड़ा साफ सुथरा है, घर की सफाई देखी तो बड़ा खुश हो जाता है। अब जो अकबरी है वो ये समझती है कि ये सारा लौंग का कमाल है। जो हजरत भी ने लौंग दिए थे, अकबरी समझती है कि ये सारा लौंग का कमाल है। हालांकि ये कमाल तो था इसका कि सफाई का, कि उसने सफाई की थी तो उसके काम को अच्छा लगा ये। अब हजारबंद दिखाती है अपने खामन को, तो वो भी लालच में आ जाता है, इतना सस्ता हजारबंद, और कहने लगा कि बेगम का सामान तो जरूर देखना चाहिए। फिर अगले दिन क्या होता है कि हजन अकबरी की माँ बनती है, और अकबरी जो है वो उसकी बेटी बनती है। और चंद रोज बाद हजन फिर आती है, झूठे मोतियों की एक जोड़ी साथ लेके आती है, यानी नकली मोतियों की। तो कहती है उसे कि ये पनाह में जोड़ी तो मैंने दिखाई, वो देखते ही लड्डू हो गया, और 200 रुपये जबरदस्ती मुझे थमा रहा था, लेकिन मैंने उसे नहीं दी।
मैं बेगम से 50 रुपए में लाई हूँ, तुम ले लो। मिजाजदार ने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं। तो कहने लगी मुंशियां बेच कर ले लो। मिजाजदार यानी अकबरी जो है, ये सुनती है तो फौरन ही ये खरीदने के लिए तैयार हो जाती है और जेवर का डब्बा ले आती है। अब जब हजन जेवर का डब्बा देखती है तो देखती है कि ये तो जेवर बड़ा मैला कुचैला हुआ है, मैला जैकेट हुआ हुआ है। तो उसे कहती है कि लो मैं उजरवा देती हूँ। मैल तो सोने को कहा जाती है, मेरे साथ अपनी नौकरानी को यानी जुल्फन को भेजो, मैं तुम्हारा जेवर उजरवा देती हूँ, साफ करवा देती हूँ। मिजाजदार मान जाती है। अब गली में जाके तो हजन, अभी यही कि उसने अपना काम दिखाना होता है। गली में जाके हजन क्या करती है कि जुल्फन को कहती है नाक की कील दुकानदार के कितने पे रह गई है, जो जल्दी से लेकर आओ। तो जुल्फन वापस मुड़ती है तो हजन पीछे से गायब हो जाती है। अब जब मिजाजदार को पता चलता है यानी अकबरी को पता चलता है तो वो तो सर पीटने लगती है कि मैं रुक गई। लोग इधर उधर भागते हैं, उसे तलाश करते हैं, मगर हजन का कहीं भी पता नहीं चलता। मोहम्मद आकल आता है, फिर दोनों मियाँ बीवी की खूब मजे की लड़ाई होती है। फिर बाद में बातों से बातें निकलती हैं तो पता चलता है कि ये हजन जो है, ये तो और भी कई घरों को लूट चुकी है। अपनी अकबरी जब तक अपनी सास के साथ रही, जब तक अपनी सास के साथ रही तो वो हर चीज, उसका सारा सामान जो है ना वो महफूज था। यानी उसकी सास जो अकबरी के जहेज के कपड़ों को 10वें दिन निकाल कर धूप दिया करती थी, धूप लगवा लेती थी, तो सामान बचा रहता था। अब अकबरी जब अलग हुई है तो वो इंतहाई कोढ़ थी, कम अक्ल भी थी। तो उसने क्या किया, पूरी बरसात गुजर गई थी, कपड़ों का सबूत उसको खोलना भी दोबारा ना किया, एक दफा भी नहीं खोला। तो फिर कपड़ों को दीमक चाट गई, चूहों ने कपड़े काट दिए, इसमें बुखारे डाल दिए, सुराख से हो गए। तो यानी उसने अपना सारा सामान जो है वो तबाह कर दिया। तो यूं नानी के बेजा लाड प्यार ने अकबरी का जो घर है उसका सारा सामान खाक में मिला दिया। ये थी कहानी अकबरी की हिमाकतें, इसका खुलासा था। इसका मरकजी ख्याल आप यूं ही समझ लें कि वो ये है कि लड़कियों को बचपन में ही लाड़ प्यार से बिगाड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें हुनर, सलीका, घरदारी, ये चीज़ें भी सिखानी चाहिए और लालच से बचना चाहिए। अनजान औरतों को घर में दाखिल मत होने दें और ना ही उन पर एतबार करें। तावीज़ गंढों और तोहम परस्ती से भी बचना चाहिए। बीवी को शोर का कहा मानना चाहिए और ससुराल में मिलजुल कर रहना चाहिए। इसी में बरकत होती है, इसी में फायदा है। ये थी कहानी। अब इसको इसका खुलासा भी मैंने बता दिया, मरकजी ख्याल भी बता दिया। अब आते हैं बाकायदा इस सबक की जानिब, इसकी पढ़ाई करते हैं। जी, यहाँ पे थोड़ा सा तारफ करवाया गया। अकबरी मिजाजदार बहू एक खासी बेवकूफ और फोड़ लड़की है। फोड़ भी बद सलीका होती है। जिसकी शादी मोहम्मद आकिल से हुई, इसने सास ससुर से लड़ने झगड़ने के बाद रूठ कर अपने खामद के साथ अलग घर में रहना शुरू किया। लेकिन इसकी बद इंतजामी और नासमझी ने घर को बर्बाद करके रख दिया। इसी दौरान में वो उठनी के हत्थे चढ़ गई। इत्तेफाक से इन दोनों एक उठनी शहर में वारद थी, यानी शहर में आई हुई थी एक उठनी। उठनी होता है मकार औरत, ठगनी औरत, फ्रॉड करने वाली, धोखा देने वाली। और हर जगह उसका गुल था, यानी हर जगह उसका शोर था। मोहम्मद आकल ने भी बीबी से कह दिया था कि किसी अजनबी औरत को घर में मत आने देना। इन दिनों एक उठनी आई हुई थी, एक उठनी आई हुई है। उठनी मकार औरत कई घरों को लूट चुकी है, लेकिन मिजाजदार शिद्दत से बेवकूफ थी, यानी बहुत ज्यादा
کم عقل تھی، احمق تھی، بیوقوف تھی۔ اس کی عادت تھی کہ ہر ایک سے جلد گھل مل جانا، یعنی وہ اس کی عادت تھی کہ ہر ایک سے جلد گھل مل جاتی تھی۔ ایک دن وہی گٹنی حجن کا بھیس بنا اس گلی میں آئی، یعنی حجن کا روپ دھار کے تو اس گلی میں آ جاتی ہے۔ یہ مکار حجن بیوقوف عورتوں کو پھسلانے کے لیے طرح طرح کے تبرکات اور سدھا قسم کی چیزیں، سدھا یعنی 100 قسم کی چیزیں اپنے پاس رکھا کرتی تھی۔ تسبیح، خاک شفا، زمزمیاں، یہ آب زمزم رکھنے والے جو برتن ہوتے ہیں نا، جس میں آب زمزم رکھا جاتا ہے، چھوٹی سی پیالیاں کہہ لیں، آب زمزم رکھنے والے برتن کہہ لیں، وہ تھی زمزمیاں۔ مدینہ منورہ کی کھجوریں، کوہ طور کا سرما، خانہ کعبہ کے غلاف کا ٹکڑا، عقیق البحر، یہ سرخ رنگ کا قیمتی پتھر ہوتا ہے جو سمندر سے نکلتا ہے، اور مونگے کے دانے، ناد علی، یہ تو آپ سب جانتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ سے یہ منسوب دعا ہے، پنج سورہ اور بہت سی دعائیں۔ گلی میں آ کر جو اس نے اپنی دکان کھولی تو بہت سی لڑکیاں جمع ہو گئی۔ مزاجدار نے بھی سنا، زلفن سے کہا گلی سے اٹھنے لگے تو حجن کو یہاں بلا لانا، یعنی اس نے دکانداری لگائی ہوئی تھی، تو مزاجدار کو بھی اس بات کی خبر ہو جاتی، تو وہ زلفن یعنی اپنی نوکرانی کو کہتی ہے کہ جب وہ گلی سے اٹھنے لگے، ظاہر ہے جب دکانداری اس نے چلائی اس وقت تو نہیں وہ آ سکتی، جب گلی سے اٹھنے لگے تو پھر اسے یہاں بلا لانا، ہم بھی تبرکات کی زیارت کریں گے۔ زلفن جا کھڑی ہوئی، یعنی جا کر کھڑی ہو گئی اور حجن کو بلا لائی۔ مزاجدار نے بہت خاطرداری سے حجن کو پاس بٹھایا اور سب چیزیں دیکھی۔ سرما اور ناد علی دو چیزیں پسند کی۔ حجن نے مزاجدار کو باتوں ہی باتوں میں تاڑ لیا، یعنی جان لیا، سمجھ گئی کہ یہ عورت جلد ڈھب پر چڑھ جائے گی، یعنی جلد ہتھے چڑھ جائے گی۔ ایک پیسے کا بہت سا سرما تول دیا اور 2 آنے کو یعنی ناد علی حوالے کی، یعنی 2 آنے کی ناد علی جو ہے وہ بھی ان کے حوالے کی، اور فیروزے کی ایک انگوٹھی تبرک کے طور پر اپنے پاس سے مفت دے دی۔ مزاجدار ریچھ گئی۔ اس کے بعد حجن نے سمندر کا حال، عرب کی کیفیت اور دل سے جوڑ کر، یعنی اپنے پاس سے جوڑ کر، اپنے پاس سے بنا کر 2 4 باتیں ایسی کی کہ مزاجدار نے کمال شوق سے سنا، یعنی اس نے بڑے شوق سے وہ سنا، ایسی دلچسپ کہانی تھی، داستان تھی، اور اس کی طرف ایک خاص التفات کیا یعنی توجہ کی۔ التفات توجہ کو کہتے ہیں۔ حجن نے پوچھا کیوں بھی تمہارے کوئی بال بچہ نہیں؟ مزاجدار نے آنکھ کھینچ کر کہا ہماری تقدیر ایسی کہاں تھی۔ حجن نے پوچھا بیاہ کو کتنے دن ہوئے، یعنی شادی کو کتنے دن ہوئے؟ مزاجدار نے کہا ابھی برس روز نہیں ہوا، یعنی ابھی 1 سال نہیں ہوا، 1 برس نہیں ہوا۔ مزاجدار کی بے عقلی کا اب تو حجن کو یقین ہوا، یعنی اس کی بے عقلی، کم عقلی، بے وقوفی کا اب حجن کو یقین ہو گیا، اور دل میں کہنے لگی کہ اس نے تو اولاد کا نام سن کر ایسی آنکھ کھینچی جیسے برسوں کا امیدوار۔ حجن نے کہا نا امیدی کی بات نہیں، تمہارے تو اتنے بچے ہوں گے کہ تم سنبھال بھی نہ سکو گی، البتہ بالفعل اکیلے گھر میں جی گھبراتا ہوگا، میاں کا کیا حال ہے؟ یعنی البتہ فی الوقت، بالفعل فی الوقت سمجھ لیں آپ، اکیلے گھر میں جی گھبراتا ہوگا، میاں کا کیا حال ہے؟ غرض پہلی ہی ملاقات میں مزاجدار نے حجن کے ساتھ ایسی بے تکلفی کی کہ اپنا حال جز و کل اس سے کہہ دیا، یعنی مکمل حال اسے بیان کر دیا، اور حجن نے باتوں ہی باتوں میں تمام بھید معلوم کر لیا۔ بھید راز کو کہتے ہیں۔ ایک پہر کامل، پہر، بچوں یہ جو پہر ہوتا ہے، 8 پہر ہوتے ہیں دن میں،
तो 24 घंटे होते हैं दिन में, तो अगर इसको 8 पे तकसीम करते हैं तो 3 घंटे तकरीबन बनते हैं। एक पहर कामिल यानी एक मुकम्मल पहर यानी 3 घंटे हज्जन बैठी रही। रुखसत होने लगी तो मिजाजदार ने बहुत मिन्नत की कि अच्छी भी अच्छी भी हजन, अब कब आओगी? हजन ने कहा, मेरी भांजी मोमगरों के छत्ते में रहती है और बहुत बीमार है, इसी के इलाज के वास्ते आगरे से आई हूँ। यानी वो मेरी भांजी मोमगरों के छत्ते में रहती है, निस महल्ले में रहती है और बहुत बीमार है, और उसी के इलाज के लिए मैं आगरे से यहाँ पे आई हुई हूँ। इसके दुआ मुआवजे से फुर्सत कम होती है, अगर फुर्सत कम होती है, मगर इंशाल्लाह दूसरे तीसरे दिन तुमको देख जाया करूंगी। अगले दिन हज्जन फिर आ मौजूद हुई, यानी फिर आ गई, और एक रेशमी अजार बंद लेती है। अजार बंद आपको पता ही है, शलवार में डालते हैं। रेशमी अजार बंद लेती आई। मिजाजदार दूर से हज्जन को आते देखकर खुश हो गई और पूछा, ये अजार बंद कैसा है? हज्जन ने कहा, बिकाऊ है, यानी बराए फरोख्त है, बेचने के लिए। मिजाजदार ने पूछा, कितने का है? हज्जन ने कहा, 4 आने का। मोहल्ले में एक बेगम रहती हैं, अब गरीब हो गई हैं, असबाब बेच बेच कर गुजर करती हैं। असबाब बेच बेच कर यानी सामान बेच बेच कर गुजर करती हैं, यानी गुजारा करती हैं। मैं अक्सर इनकी चीजें बेच दिया करती हूँ। मिजाजदार इतना सस्ता हजारबंद देखकर लोट हो गई, खुश हो गई। फौरन पैसे निकाल हजन के हाथ पर रख दिए और बहुत गिड़गिड़ा कर कहा, अच्छी भी, जो चीज बिकाऊ हुआ करे, यानी फरोख्त के लिए हुआ करे, बेचने के लिए हुआ करे, पहले मुझको दिखा दिया करो। अजय ने कहा, बहुत अच्छा, पहले तुम पीछे आओ। इससे मुराद ये है कि पहले तुम बाद में बाकी, यानी और ने वो बाद में, पहले तुम। इसके बाद इधर उधर की बातें हुआ की, यानी इसके बाद इधर उधर की बातें हुई। चलते हुए हजन ने एक बटवा निकाला। इसमें कपड़े और कागज की कई तहों में थोड़ी लौंगे थी। लौंग आपको मैं पहले ही बताया है, वो सबको पता ही होगा कि लौंग क्या चीज़ होती है, जो ये गरम मसाले में या मसालों में होती है। इनमें से 2 लौंगे हजर ने मिजाजदार को दी और कहा कि दुनिया में मुलाकात और मोहब्बत इस वास्ते हुआ करती है कि एक दूसरे को फायदा हो। ये 2 लौंगे मैं तुमको देती हूँ, एक तो तुम अपनी चोटी में बांध दो, और दूसरी बेहतर था कि तुम्हारे मियाँ की पगड़ी में रहती। यानी ये 2 लौंगे मैं तुम्हें दे रही हूँ, एक तो तुम अपने बालों की चोटी में बांध लो, और दूसरी बेहतर तो यही था कि तुम अपने खामद की पगड़ी में रखती, यानी तुम्हारे खामद की पगड़ी में रहती। पर तुम्हारे मियाँ शायद शुबा करें, यानी तुम्हारे मियाँ शायद शक करें तुम पे। खैर, तकिए में सी दो, और इसका असर आज ही देख लेना, लेकिन इतनी एहतियात करना कि पाक साफ जगह में रहें, और अपने कद के बराबर एक कलावा मुझको नाप दो, यानी कद के बराबर एक, अपने कद के बराबर एक धागा मुझको नाप के दो, मैं तुमको एक गंडा बनवा दूंगी। इससे मुराद आप तावीज समझ लेंगे, मैं तावीज बना दूंगी, यानी उसी के ऊपर दम करके ना घंटे लगा के वो दे दूंगी। मैं जब हज को गई थी तो इसी जहाज में एक भोपाल की बेगम भी सवार थी, शायद तुमने इनका नाम भी सुना हो, बल्कीस जहानी बेगम। सब कुछ खुदा ने इनको दे रखा था, दौलत की कुछ इंतहा ना थी, यानी दौलत की फरावानी थी, दौलत की कोई कमी नहीं थी। नौकर चाकर, लौंडी गुलाम को कहते हैं, आगे लिखे गुलाम, पालकी डोली को कहते हैं, पालकी नालकी सभी कुछ था, यानी अल्लाह का दिया उनके पास सब कुछ था। दौलत की भी कोई कमी नहीं थी, नौकर चाकर थे, गुलाम थे, पालकी थी, सारा कुछ उसके पास था। एक तो औलाद की तरफ से रंजीदा रहा करती थी, यानी औलाद की तरफ से गमजदा रहा करती थी, परेशान रहा करती थी, कोई बच्चा ना था।
दूसरे नवाब साहब को उनकी तरफ मुतलक इल्तफात ना था, यानी उनकी तरफ बिल्कुल भी तवज्जो ना थी, बिल्कुल बिल्कुल भी तवज्जो ना देते थे। मुतलक इल्तफात यानी बिल्कुल तवज्जो ना था, यानी बिल्कुल तवज्जो ना देते थे। शायद औलाद ना होने के सबब मोहब्बत ना करते थे, वरना बेगम सूरत में चंदे आफ्ताब चंदे महताब, चंदे आफ्ताब चंदे महताब, इससे मुराद है बहुत ज्यादा खूबसूरत और हुस्न दौलत पर मिजाज ऐसा सादा कि हम जैसे नाचीजों को बराबर बिठाना और पूछना। बेगम को फकीरों पर परले दर्जे का एतकाद था, यानी बहुत ज्यादा वो फकीरों पर एतकाद करती थी, अकीदा रखती थी, यकीन रखती थी। एक दफा सुना कि 3 कोस पर कोई कामिल वारिद है। कोस मैं आपको बता चुका हूँ कि 1 मील से थोड़ा सा ज्यादा फासला होता है। कामिल वारिद है यानी कामिल पीर या बुजुर्ग मौजूद है। अंधेरी रात में घर से प्यादा पा का मतलब होता है पैदल, उनके पास गई और पहर तक हाथ बांधे खड़ी रही। एक पहर 3 घंटे का होता है। फकीरों के नाम के कुर्बान जाइए, इन फकीरों के नाम पर कुर्बान जाए। एक मर्तबा जो शाह साहब ने आंख उठाकर देखा, फरमाया कि जा भाई, रात को हुक्म मिलेगा। बेगम को ख्वाब में बशारत हुई कि हज को जा और मुराद का मोती समंदर से निकाल ला। हज को जा और मुराद का मोती समंदर से निकाल ला। सुबह को उठकर हज की तैयारियां होने लगी। 500 मिस्कीन, 500 से मुराद है 500, 500 जिसको कहते हैं, 500 मिस्कीन बेगम ने आप किराया दे जहाज पर सवार कराए, यानी 500 मिस्कीनों को खुद किराया देकर जहाज पर सवार कराया। इनमें से एक मैं भी थी। हर वक्त का पास रहना। बेगम साहिबा इलाही दोनों जहां में सुरखरू मुझ पर बहुत मेहरबानी करने लगी और सहेली कहा करती थी, यानी मुझ पर बड़ी मेहरबान थी और मुझे सहेली कहा करती थी। 10 दिन तक बराबर जहाज पानी में चला। 11वें दिन बीच समंदर के एक पहाड़ दिखाई दिया। नाखुदा ने कहा, कोई हबशा यही है। नाखुदा होता है मलाह, कश्ती चलाने वाला। बच्चों टाइम खत्म हो चुका है, इसलिए लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह। शर्त ज़िंदगी से कल इधर से ही आगाज़ करेंगे और बाकी जो असाइनमेंट है वो इंशाल्लाह आज अपलोड कर दी जाएगी। अल्लाह हाफिज़।